شاہ صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم رشتوں کی اذیت کا سامنا بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ وہ اپنے رشتے ہوتے ہیں، کچھ خدا نے بنائے ہوتے ہیں، کچھ ہم نے بنائے ہوتے ہیں اور بڑے چاؤ سے بنائے ہوتے ہیں، بڑے خرچے کر کے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ بنائے ہوتے ہیں. یہ جو رشتوں سے تکلیف آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ فقیر کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ اور اگر حل ہے تو اس حل سے ثمر کیا مل سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک اصل میں معاشرتی المیہ بنا ہوا ہے آج کل کہ ہمارے یہاں جو رشتے ہیں ان میں خیر کے ساتھ ساتھ کچھ اذیت کا پہلو بھی بعض کا نکل آتا ہے. اس مسئلے کا ون لائنر جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں سے ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. ہم دوسرے شخص کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ جہاں ہم یہ سوچیں کہ یہ بھی ایک انڈیویجول ہے، اس کی ایک پرسنالٹی ہے، ایک سوچ ہے اور اسی طرح اس کی عادات ہیں، تو ہم اس کو ان تمام چیزوں کے ساتھ قبول کر لیں. زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے اگر کبھی ہم یہ رویہ رکھ لیں کہ جہاں خود ہمارے اندر بے شمار خامیاں ہیں اور سبھی لوگوں نے ہمیں ان خامیوں کے ساتھ قبول کیا ہوا ہے، تو ہم سے بھی دوسرے یہی کچھ توقع رکھتے ہیں کہ ہم انہیں ان خامیوں کے ساتھ قبول کر لیں گے. یہ سوچ انسٹل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے یہاں یہ پروموٹ ہو جائے یہ چیز کہ مجھے بھی تو لوگوں نے قبول کیا ہے ان خامیوں کے ساتھ، میں بھی ان کو ان کی خامیوں کے ساتھ قبول کر لوں. ایک خاص طور پہ ایک رشتہ جو آپ نے کہا کہ ہم دھوم دھڑکے کے ساتھ خرچ کر کے قائم کرتے ہیں، تو آج کل زیادہ تر کمپلینٹ اسی رشتے کی ہے، اسی رشتے سے پیدا ہو جاتی ہے، خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی. اب ایک عجیب چیز ہے کہ رشتہ ہم سبھی بڑے شوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں. اس میں ہم سبھی بڑی اینکشسلی انتظار کرتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا کہ رشتہ قائم ہوگا. لیکن بدقسمتی سے چند ہی ہفتوں کے بعد شکایت کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. معاملات ہیں سارے سیلف سجیسشن کے. سیلف سجیشن کے ٹھیک ہے سر، کہ میں اپنے آپ کو خود سجیسٹ کروں کہ اس کا حل یہ ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک سر. اگر کبھی کسی صاحب سے ملاقات ہو جائے جس کو یا صاحبہ سے جن کو اپنے لائف پارٹنر سے کمپلینٹ ہے تو میں ان کی توجہ ایک طرف دلایا کرتا ہوں. یہ جو شادی ہوئی اس میں مولوی صاحب نے مجھ سے جب یہ پوچھا کہ فلاں بنت فلاں اس کو سو مچ آف حق مہر آپ نے بطور بیوی کے قبول کیا، تو میں نے برضا و رغبت اپنی خوشی سے ہاں کہا تینوں دفعہ. ایسا نہیں تھا کہ کسی نے میرے کن پٹی پر پسٹل رکھا ہو، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں، پسٹل پوائنٹ پر ہاں نہیں کرائی. اور اسی طرح جو مولانا صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں ان کے الفاظ جو میں نے دہرائے، اگر ان کو ذرا سا ہم غور سے دیکھیں تو مولانا نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں بنت فلاں مائنس ہر ویکنسز آپ کو قبول ہے. ٹھیک.
मैं तो आई वेंट फॉर ए पैकेज डील, इट्स अ पैकेज। पैकेज डील। तमाम खूबियाँ और तमाम खामियाँ उन खातून की मैंने कबूल की हैं। तो एक चीज़ जो मैंने बरज़ा और रग़बत, जिसको हम कहते हैं एट माई फ्री विल, अगर कबूल की है तो मेरे पास जवाब नहीं रहता कि मैं ये कहूँ कि उसमें ये प्रॉब्लम, उसमें ये प्रॉब्लम, उसमें ये प्रॉब्लम। हाँ, एक रास्ता मेरे पास ज़रूर है और वो मेरी वाइफ के पास भी है कि बजाय एक दूसरे पर तनकीद करने के, हम अगर ये बता दें कि मेरी इडियोसिंक्रेसीज ये हैं और मैं आपसे भी वो ये तवक्को रखता हूँ कि आप उन एरियाज़ में नहीं आएंगी जो मेरे लिए सेंसिटिव हैं। लेकिन शाह साहब ये बड़ा मुश्किल नहीं है जी, बीवियाँ तो बिलखसूस उसी पूशल पे पाँव रखती हैं, या बाज़ औक़ात लाइफ पार्टनर उसी जगह पे पाँव रखते हैं जहाँ से तकलीफ़ आनी होती है। अच्छा, मेरा ख्याल था कि ये जुमला सिर्फ दुश्मन के बारे में कहा जाता है कि योर एनिमी विल हर्ट यू वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। वो हिट ही वहाँ करता है वेयर इट हर्ट्स मोस्ट, लेकिन बीवी के बारे में शायद गुंजाइश रियायत करना ज़रूरी है। हमें घर वापस जाना है सबको बिलखुसूस मुझे भी है तो अगर हम वो सेंसिटिव एरियाज एक्सप्लेन कर दें, मेरी वाइफ मुझे कर दे और मैं उन्हें बता दूं, तो हम एक दूसरे के उस सेंसिटिव एरिया में कदम न रखें हम, तो प्रॉब्लम आती ज़रूर है लेकिन चलते रहते हैं, मामला स्मूथली चल जाते हैं। तो इसका हल मेरे नज़दीक तो ये है। फ़कीरी क्या है सर इसमें? यानी ये जो कहा जाता है सुकरात की बेगम बड़ी मुश्किल थी, बड़े बड़े फ़कीर ऐसे गुजरे हैं। सभी की रही है। अच्छा, सभी की रही सर। ये अरस्तु, उनकी वाइफ बड़ी सख्त थी, तो शेख सादी बहुत सख्त थी वाइफ उनकी। कोई फ़कीरी का पहलू मिलता है सर इससे? हमें कोई उम्मीद लग जाए कि जो ये हम सितम बर्दाश्त कर रहे हैं और तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका कोई अजर, कोई खैर? मैं इसीलिए ये नाम ले रहा था कि उम्मीद बन जाए कि तकरीबन सभी औलिया कराम और फ़कीरों की बीवियाँ बहुत सख्त होती हैं, तो बल्कि क्रेडिट देना चाहिए ऐसे तमाम लोगों की वाइफ्स को कि न बीवियाँ इतनी सख्त होती, न वो शख्स शादी होते अल्लाह के वहाँ पनाह लेता और बड़े खुशी व खजू के साथ पुकारता अपने रब को। एक अजीब इत्तेफाक है कि जितने भी औलिया कराम बड़े बड़े गुजरे हैं, उन सब की वाइफ्स खासी तुंदखू रही हैं, बल्कि ग़ालिबन अरस्तु ही के बारे में था कि जब कोई इल्मी बहस छिड़ जाती थी कहीं, तो अरस्तु को वक्त का एहसास नहीं रहता था, तो बाज़ का 2-2, 3-3 दिन वो इल्मी बहस में उलझे रहते थे, तो घर से गैर हाज़िर होते थे, वापस जाते थे तो बेगम साहबा सख्ती करती थी। तो एक दिन 2-3 रातें बाहर रहने के बाद जो घर पहुँचे तो उनका एक शागिर्द भी साथ था, तो उस वक्त उनकी वाइफ कुछ फ़र्श वगैरह धो रही होंगी, तो उन्होंने आते देखा तो गर्जी बरसी, और उसके बाद जब ये मुस्कुराते रहे तो उनका गुस्सा और शदीद हो गया बेगम साहबा का। उन्होंने पानी की बाल्टी उनके ऊपर फेंक दी, तो शागिर्द ने कहा कि हुजूर ये क्या हुआ? मैंने कहा जो बादल इतने गरजे थे उनका बरसना बड़ा ज़रूरी था। तो ये ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ लौ लगाने में हेल्प करती है ये चीज़। शाह साहब, मुझे अज़राए मज़ाक एक छोटा सा वाक़या याद आया, मैं चाहूँगा कोई एक कमेंट कर दीजिएगा उस पर। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने बिज़नेस में बड़ा ग्रो किया, सच्ची कहानी है। तो मैंने उनसे पूछा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यकीनन हमारी भाभी का। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इतना तंग था कि सुबह उठ के काम पे जाता था और रात गए आता था, लिहाजा काम में तरक्की कर गया। दुरुस्त है, ये दुरुस्त है।